गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हाउ आर यू? फाइन, मजा में छो ने? आई होप के दरेक विद्यार्थी आगळना विडियो लेक्चरनो व्यवस्थित अभ्यास करेलो हशे। आगळना विडियो लेक्चर्स छे एनो व्यवस्थित स्टडी करेली हशे। वर्कशीट एमसीक्यू ए डे टू डे तमे सोल्व करता हशो। मित्रों, आ चेप्टर जे छे आपणा माटे बहु ज अगत्यनुं चेप्टर छे। कारण तो कि आ चेप्टर आखुं कॉन्सेप्च्युअल चेप्टर छे। आमां तमे कदाच थियरी गोखी नाखशो अने तमने एमसीक्यू आवडशे ए जरूरी नथी। समझવું આ ચેપ્ટરને બહુ અગત્યનું છે, બરાબર। અને આ ચેપ્ટર જીનીટની દૃષ્ટિએ મોસ્ટ આઈએમપી ચેપ્ટર છે, બરાબર। તમારા 11થના ધોરણ ભાગ 1માં મોસ્ટ આઈએમપી ચેપ્ટર જો હોય તો એ છે કેમિકલ બોન્ડિંગ। બે રીઝનથી, એક શ્યોર 100% એમસીક્યુ બે તમારા આવવાના છે, કન્ફર્મ છે। બીજું, જે કોઈ પણ એમસીક્યુ આવશે એમાં જો તમે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી ક્લિયર હશો तो विधिन अ सेकंड तमे एनो एमसीक्यू सॉल्व करी शकशो। मित्रों, ख्याल आवे छे तमने? माटे आ बहु अगत्यनुं छे। आ टाइम सेवर एमसीक्यू आमांथी तमने टाइम तमारा बचावशे। जेडबलई नीटनी एक्जाममां टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टન્ટ पार्ट। तमने एमसीक्यू आवडतो हशे, परंतु तमे एने केटला समयमां सोल्व आउट करो छो ए बहु अगत्यनुं होय छे। अने समय बचाववानुं काम ए आ चेप्टर तमारुं करशे। ओके, चालो હવે આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં શું અભ્યાસ કર્યો તો મિત્રો? તો કે આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં સર આપણે ફોર્મલ ચાર્જ, લુઈસ બિનનું નિરૂપણ અને ત્યાર પછી ફોર્મલ ચાર્જ, જેને આપણે કીધું છે નિયમનિષ્ઠ વીજભાર, એની આપણે ડિસ્કશન કરી હતી। આજના વિડિયો લેક્ચરમાં જે છે આપણે વાત કરવાની છે અષ્ટકના નિયમના મર્યાદા, એટલે કે એના અપવાદ, અને શરૂઆત કરવાની છે મારે તમને આયનીય બંધ તરફ લઈ જવાના છે। ઓકે, तो शुरुआत करीने पहला टाइटल आपणे आपशुं अष्टकनो नियम समझावी। 3 मार्क्स में प्रश्न तमने पूछाई शके। शुं प्रश्न पूछाय? तो कि अष्टकनो नियम लखी तेनी मर्यादा जणावो। अष्टकनो नियम लखी तेनी मर्यादा जणावो। 3 मार्क्सनो तमारो लॉन्ग क्वेश्चन्स छे आ बनी शके छे। तो पहलो प्रश्न शू अँ पूछो है? अष्टकनो नियम, जे तमे ऑलरेडी भणी गया छो, छतां जे छे हूँ तमने अँ नियम लखूँ छूँ, जेथी करीने तमारी नोटबुक में तमे नोंध करी शको। नियम शू कहे छे? तो कि भाई अणुनी रचना में भाग लेता परमाणु पोतानी बाह्यतम कक्षाना बाह्यतम कक्षाना इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करी के इलेक्ट्रॉननी आपले करी निष्क्रिय वायु जेवी रचना प्राप्त करे छे। ओके, तो आ आपणो अष्टकनो नियम थयो। अष्टकना नियम प्रमाणे अणु के आयननी रचना में जे परमाणुओ छे ए परमाणु पोतानी बाह्यतम कक्षाना इलेक्ट्रॉन नी कां तो आपले करशे, अथवा तो आपले करवा એટલે इट मीन्स के एक इलेक्ट्रॉन आपशे तो बीजो स्वीकारशे, अथवा तो भागीदारी करशे। बराबर, આપણે આગળ સહસંયોજક બંધમાં ડિસ્કશન કર્યું છે કયા પ્રકારનો બંધ બને છે, તેમાં ભાગીદારી થાય છે। બરાબર, તો ભાગીદારી કરીને મૂળ હેતુ એવો છે કે ભાઈ નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના NH2 NP6 નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન જેવી રચના, અથવા તો હિલિયમ અપવાદ છે એક NH2 પ્રકારમાં હિલિયમ જેવી રચના પ્રાપ્ત કરે છે। એ માત્ર હાઇડ્રોજન કે લિથિયમ કરશે। ओके, तो एनी जेवी रचना है प्राप्त करे छे ने अणु पोते स्थायी थवानो प्रयत्न करे छे, ए अष्टकनो नियम छे। मित्रों, अष्टकनो नियम जे छे ए अष्टकनो नियम ए मोटा भागे कार्बनिक संयोजनोनी रचना सरलताथी समझावी शके छे। समझावी શકે છે। અને બીજા આવર્તના તત્વો, બીજા
आवर्तना तत्वोना संयोजनों निस्थायिता ए अष्टकना नियम वडे सरलताथी समजावी शकाय। कार्बनिक संयोजन एज पर एक्जाम्पल CH4 मीथेन। तो मीथेन जे छे ए मीथेन अणुनी रचना ए अष्टकना नियमथी सरलताथी समजावी शकाय। जेम आपणे ख्याल छे के मध्यस्थ परमाणु कार्बन तेनी आसपास हाइड्रोजन थशे तो कार्बन अने हाइड्रोजन ए इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करशे अने पोतानुं अष्टक पूर्ण करे। तो अहींया तमे जोई शको हाइड्रोजन छे ए हीलियम जेवी रचना प्राप्त करी, ज्यारे कार्बन जे छे ए कार्बने भागीदारी करीने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे छे अष्टक। एटले मोटा भागना कार्बनिक संयोजनोमां सहसंयोजक बंध ज होय छे अने सहसंयोजक बंध मित्रों ए अष्टकना नियमथी सरलताथी समजी शको छो। आ उपरांत बीजा आवर्तना तत्व में कोण आवी शके छे तो कि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सिजन आ बधा ज प्रकारना संयोजनोनी स्थायिता ए अष्टकना नियमथी सरलताथी समजावी शकाय छे। तो अहींया MCQ माटे तमारो एक प्रश्न तैयार थाय छे। शुं तैयार थाय छे? कया आवर्तना तत्वो जे छे एमनी स्थायिता अष्टकना नियमथी समजावी शकाय छे? कया आवर्तना तत्व? बीजा। अथवा तो एवो पण प्रश्न पूछाय नीचेनामांथी कया तत्वनी स्थायिता अष्टकना नियमथी समजावी शकाय? तो बीजा आवर्तना जे तत्वो छे ए सरलताथी अष्टकना नियमनी समजूती आपी शके छे। ख्याल आवे छे दरेकने? तो आ मैं पहलो पार्ट तमारो पूरो कर्यो कि अष्टकनो नियम लखो। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, मर्यादा। जरूरी नहीं कि अष्टकना नियमनु पालन थतुं होय एज अणुओ स्थायित होय। एटले के बाह्यतम कक्षा जे छे एनी NH2NP6 8 इलेक्ट्रॉन थाय तो ज ए स्थायी थाय एवुं जरूरी नथी। आनी सिवायना एक्सेप्शनल केसीस जे छे घणा बधा छे, अपवादो जेने कहेवाय ए घणा बधा छे। ए अपवादोनी चर्चा छे एनी मर्यादामां आवी जशे। ए अपवादो छे एनी मर्यादा कई कहेवाय, बराबर। तो आपणे बात करिए कि मध्यस्थ परमाणु अपूर्ण अष्टक एटले के मध्यस्थ परमाणुनु अष्टक पूर्ण नथी थयुं छतांय अणुओ स्थायी है। आवर्त कोष्टक में घणा तत्वोना संयोजनों में अष्टक पूर्ण न होवा छतां पण अणु स्थायी है। दाखला तरीके BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड। मित्रों बोरोन ट्राइक्लोराइड में मध्यस्थ परमाणु बोरोन और तेनी आसपास 3 क्लोरीन परमाणु गोठवायेला छे। 3 क्लोरीन परमाणु बराबर। बोरोन की बाह्यतम कक्षा तमे जुओ तो बोरोन परमाणु क्रमांक Z = 5 इलेक्ट्रॉन रचना हीलियम 2s2 2p1 एटले बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। त्यारे क्लोरीन हेलोजन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। तो 7 इलेक्ट्रॉन तमने खबर है कि 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ में होय दरेक में। तमने अहींया लुईस रचना है एमनी आवड़वी जोईए। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अने बोरोननो पण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बराबर। 3 इलेक्ट्रॉन थी गया। तो अहींया तमे जुओ कि BCl3 ની રચનામાં ક્લોરીનના 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા। જો ક્લોરીનના અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા। પણ ફોકસ કરો સેન્ટર પરમાણુ તમારું બોરોન જે છે એ બોરોનના બંધારણમાં, બોરોનની ઇલેક્ટ્રોનમાં।
બોરોનના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 1 2 3 4 5 6. કેટલા થાય છે તમારા અહીંયા? બોરોનના 6 ઇલેક્ટ્રોન થવા જોઈએ. મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે 6 ઇલેક્ટ્રોન. અષ્ટકના નિયમ પ્રમાણે જરૂરી શું છે? કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થવા જોઈએ? 8, જેથી નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના થાય. પણ મધ્યસ્થ પરમાણુ બોરોન પાસે અહીંયા 8ની બદલે 6 છે, એટલે શબ્દ વાપરો અપૂર્ણ અષ્ટક. ક્લિયર છે? એટલે 8ની બદલે 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો લોજિકલી અષ્ટકના નિયમ પ્રમાણે એ અણુ સ્થાયી ન કહેવાય. કારણ કે અષ્ટકનો નિયમ તો એવું જ કહે છે કે સ્થાયી કોણ છે? જેના 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય. પણ અહીંયા 8ને બદલે 6 જ ઇલેક્ટ્રોન થાય છે, તો ઇટ મીન્સ કે BCl3 સ્થાયી હોવો જોઈએ નહીં. પણ અષ્ટક અપૂર્ણ હોવા છતાં પણ BCl3 સ્થાયી છે. તો કેમ સ્થાયી છે એ અષ્ટકનો નિયમ નથી સમજાવી શકતો. અષ્ટકનો નિયમ તો શું કહે છે? તો કે એની એક જ કક્કો છે, 8 ઇલેક્ટ્રોન થાય તો જ સ્થાયી, બાકી નહીં. જ્યારે BCl3 શું કહે? ભાઈ મારા 8 નથી, 6 જ છે, તોય હું સ્થાયી છું, તારામાં તાકાત હોય તો સમજાવો. ખ્યાલ આવે છે? તો આ શું થયું? એનું એક્સેપ્શન, એનો અપવાદ થયો કે 8 ઇલેક્ટ્રોન નથી છતાં અણુ શા માટે સ્થાયી છે એ અહીંયા સમજાવી શકાતો નથી. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ મેં વાત કરી. આની સિવાયના પણ બીજા એક્ઝામ્પલ તમે લઈ શકો. BeCl2, બેરિલિયમ ક્લોરાઇડ. BeCl2, બેરિલિયમ છે, મધ્યસ્થ પરમાણુ થશે, એની આસપાસ ક્લોરીન થશે. ક્લોરીનમાં તો હમણાં આપણે કીધા 7 ઇલેક્ટ્રોન, 3 જોડમાં, એટલે ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન જોડમાં થશે અને એક અયુગ્મિક. બેરિલિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 4, હિલિયમ 2s2, 2 ઇલેક્ટ્રોન ખાલી જોવા મળે, બરાબર? તો 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા બંધ બનાવે છે. તો અહીંયા તમે મધ્યસ્થ પરમાણુ બેરિલિયમ જુઓ તો 4 જ ઇલેક્ટ્રોન થાય. નિયમ પ્રમાણે થવા કેટલા જોઈતા હતા? 8. થયા કેટલા? 4. છતાં પણ BeCl2 સ્થાયી છે, જે અષ્ટકનો નિયમ સમજાવતો નથી. ક્લિયર છે દરેકના મનમાં? તો ફટાફટ સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે એનો એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, એટલે હું નેક્સ્ટ બીજા એક્ઝામ્પલ તરફ આપણે આગળ વધીએ. અહીંયા વાત કરી હતી મેં મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે અપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો. હવે વાત કરીએ છીએ કે મધ્યસ્થ પરમાણુમાં અથવા તો બંધમાં એકી ઇલેક્ટ્રોન હોય, એક જ ઇલેક્ટ્રોન હોય. 8 ઇલેક્ટ્રોન, ઇટ મીન્સ કે બેકી સંખ્યામાં છે. પણ મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે એકી સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોન હોય ત્યારે મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે એકી સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોન હોય. અષ્ટકના નિયમ પ્રમાણે મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે 8 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે કે બેકી સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. પરંતુ NO કે NO2 અણુમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે એકી સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોન હોવા છતાં અણુ સ્થાયી છે. દાખલા તરીકે આપણે NO નું લુઈસ બિંદુ નિરૂપણ આપણે કરીએ તો મધ્યસ્થ પરમાણુ નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન, આમાં તો 2 જ છે, કોઈ પણ લ્યો. ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય, બરાબર? 6 માંથી 2 જોડમાં 2 અયુગ્મિક. નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 5. કેટલા હોય છે? 5. 5 માંથી 2 જોડ અને 3 અયુગ્મિક ઇલેક્ટ્રોન. તો આ જે છે બંને એકબીજા સાથે બંધ બનાવે છે, પણ આ એક ઇલેક્ટ્રોન તમે જોઈ શકો છો રહી ગયો. તો અહીંયા તમે આના ઇલેક્ટ્રોન ગણો
तो केटला थया जुओ 1 2 3 4 5 6 7 आव्या एकी संख्या में एकी संख्या में आ खरेखर इलेक्ट्रॉन जे छे नाइट्रोजन नथी आ एक इलेक्ट्रॉन ए खरेखर अहींया बंने वच्चे बंध में होय छे એટલે આ એકી સંખ્યાનો ઇલેક્ટ્રોન એ માત્ર ને માત્ર નાઇટ્રોજનનો ન ગણાય એ ઓક્સિજનનો પણ ગણાય 1 2 3 4 5 6 7 8 9 આના કેટલા થાય 7 આના કેટલા થાય છે 9 અષ્ટકના નિયમ પ્રમાણે 8 ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ એટલે કે બેકી સંખ્યામાં હોવા જોઈએ પણ અહીંયા તો એકી સંખ્યામાં થાય છે छता नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड जेने कहेवाय NO એટલે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ એ સ્ટેબલ મોલેક્યુલ્સ છે સ્થાયી મોલેક્યુલ્સ છે જે અષ્ટકના નિયમથી વિપરીત છે ખ્યાલ આવ્યો દરેકને તો આ એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું કે જેમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે એકી સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોન હોવા છતાં પણ અણુ તમારો સ્થાયી છે ત્યાર પછી વાત કરીએ पहला आपणे बात करी थी एमां शुं कीधुं हतुं मध्यस्थ परमाणु पास 8 इलेक्ट्रॉन नथी एटले के अपूर्ण अष्टक छे तो पण इलेक्ट्रॉन स्थायी छे तो आमां एवा पण अपवाद छे के जेमां विस्तृत अष्टक जोवा मळे विस्तृत अष्टक विस्तृत एटले के एक्सपांड 8 इलेक्ट्रॉन होवा जोईए जरूरी नहीं कि 8 थी वधारे पण इलेक्ट्रॉन है छतां मोलेक्यूल स्टेबल्स है आवर्त कोष्टक में त्रीजा आवर्त अने त्यार पछीना आवर्त में त्यार पछीना आवर्तना तत्वों में 3s 3p अने 3d कक्षक पण बंध बनावा माटे प्राप्य छे अथवा तो प्राप्त छे तेथी 8 इलेक्ट्रॉन करता मध्यस्थ परमाणु पासे इलेक्ट्रॉन वधु जोवा मळे तो पण अणु स्थायी छे मध्यस्थ परमाणु पास बीजा आवर्तना जे तत्वों है फॉस्फरस है सल्फर है क्लोरीन है आ बीजा आवर्तना तत्वों है एनी पासे 3s 3p अने साथे 3d कक्षक पण होय पण जे केवी छे खाली तमने एम थाय सल्फरनी इलेक्ट्रॉन रचना धारा हूँ लखूँ 16 Z = 16 इलेक्ट्रॉन रचना 3s2 3p4 है सर आमा क्या 3d कक्षक है थाय ने ना बेटा 3D कक्षक तो है पण ए केवी छे खाली कारण के मुख्य क्वोंटमांक n बराबर 3 थाय तो एना पछी s p अने एमां उमेराय छे 3D जे केवी छे खाली टोटली कोई पण जातना एमां इलेक्ट्रॉन नथी आ खाली कक्षक छे ए बीजा आवर्तना त्रीजा आवर्तना तत्वोने बंध बनाववा माटे फ्री छे એટલે ત્રીજા આવર્તના તત્વ એવું કહે છે કે મારી પાસે 3D કક્ષક ખાલી છે ભાઈ જેને બંધ બનાવવું આવી જાજો પછી કહેતા નહીં કીધું નહીં મને કોઈ ખ્યાલ આવે છે તો 3D કક્ષક જે છે ખાલી છે એટલા માટે મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે 8 કરતાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન છે સ્ટીલ તો પણ એ અણુ સ્થાયી બને છે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે દાખલા તરીકે PCl5 ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ PCl5 मध्यस्थ परमाणु कौन है फॉस्फरस बनसे मध्यस्थ परमाणु फॉस्फर एनी आसपास क्लोरीन है 5 1 2 3 4 5 क्लोरीन थे दरेक क्लोरीन नी मित्र बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होय आपणे एमांथी खबर है एक एकलो अटूलो वांढो आटा मारतो होय अने वांढो कहेवाय 2 3 4 5 6 बराबर है
અને ફોસ્ફરસ છે Z = 15 ઇલેક્ટ્રોન તમે લખો તો શું થવાનું નિયોન 3s2 3p3 કેટલા છે બાહ્યતમ કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એ 5 ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીનના અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન સાથે જોડાઈને બંધ બને છે। તો આમાં તમે જુઓ તો ક્લોરીનનું પોતાનું થઈ ગયું જો એક ક્લોરીનનું વિચારું છું બાકીનું જાતે વિચારજો 1 2 3 4 5 6 7 8 પણ લેટ અસ થિંક અબાઉટ ફોસ્ફરસ ફોસ્ફરસના કેટલા થયા જો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 અહીંયા ફોસ્ફરસના 10 ઇલેક્ટ્રોન થાય છે। અષ્ટકના નિયમ પ્રમાણે કેટલા થવા જોઈતા હતા 8 થાય છે કેટલા 10 છતાં પણ અહીંયા PCl5S થાય છે। અષ્ટકનો નિયમ તો એવું કહે છે શું એક જ કક્કો છે અષ્ટકનો નિયમનો 8 થવા જોઈએ ભાઈ 8 સિવાય થાય તો આપણા કેસમાં નહીં આવે પણ અહીંયા PCl5માં 8 ને બદલે 10 છે છતાં પણ PCl5 સ્ટેબલ મોલેક્યુલ્સ છે એ અષ્ટકનો નિયમ સમજાવી શકતો નથી બરાબર। હજી એક બીજું એક્ઝામ્પલ તમને હું સમજાવું SF6 સલ્ફર હેક્ઝાફ્લોરાઇડ SF6 થી આપણે સમજીએ મિત્રો સલ્ફર હેક્ઝાફ્લોરાઇડ બીજું એક્ઝામ્પલ SF6 મધ્યસ્થ પરમાણુ સલ્ફર અને એની આજુબાજુ ફ્લોરિન એટલે હેલોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો સાહેબ હમણાં તમે કીધું બરાબર 6 ઇલેક્ટ્રોન જોડવાની એક વાંઢો બરાબર તો આ 6 ઇલેક્ટ્રોન આ વાંઢો 6 વાંઢો 6 વાંઢો અને વાંઢો રેડી। સલ્ફરમાં કુલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા સલ્ફર Z = કેટલા થવાના તો કે 16 ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થવાની નિયોન 3s2 3p4 કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થાય છે 4 ને 2 6 ઇલેક્ટ્રોન થાય 6 ઇલેક્ટ્રોનને ગોઠવી દો આની સાથે દરેક વાંઢાને એક ઇલેક્ટ્રોન આપી દો તો તમે એક ફ્લોરિનનું ઇમેજિનેશન કરી લ્યો સપોઝ કે વી હેવ ટેકિંગ ધીસ આ ફ્લોરિનનું વિચાર કરો 1 2 3 4 5 6 7 8 આનું થઈ ગયું પણ થિંક અબાઉટ સલ્ફર જુઓ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થાય છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થાય છે 12 ઇલેક્ટ્રોન થાય છે। અષ્ટકનો નિયમ તો શું કહે છે ભાઈ કેટલા થવા જોઈએ તો કે અષ્ટકનો નિયમ તો સાહેબ એવું કહે છે કે 8 જ થવા જોઈએ। SF6માં કેટલા થાય છે 12 છતાં પણ SF6 છે એ સ્થાયી છે અષ્ટકના નિયમનું પાલન કરતો નથી એટલે શબ્દ વાપરો છે 8 કરતાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોવાથી વિસ્તૃત અષ્ટક કીધું છે ખ્યાલ આવ્યો દરેકને બેટા। તો આ અષ્ટકના નિયમ જે છે એ અષ્ટકના નિયમની અમુક અપવાદો એક્સેપ્શનલ કેસીસ કહેવાય કે જે પાલન કરતા નથી છતાં પણ મોલેક્યુલ સ્ટેબલ છે જે અષ્ટકનો નિયમ નથી સમજાવતો। આ ઉપરાંત અષ્ટકના નિયમની અન્ય ખામીઓ પણ જોવા મળે છે ટાઇટલ આપણે આપશું અન્ય ખામીઓ તો અષ્ટકનો નિયમ જે છે એ અષ્ટકનો નિયમ મુખ્યત્વે ઉમદા વાયુઓની રાસાયણિક નિષ્ક્રિયતા પર આધાર રાખે છે રાસાયણિક નિષ્ક્રિયતા પર આધાર રાખે છે ઇટ મીન્સ કે ઉમદા વાયુઓ છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરી શકતા નથી બરાબર કારણ કે બધા જ જે છે એ નિષ્ક્રિય વાયુ જેવું શું કરવા થાય છે તો કે ભાઈ 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા એટલે આપણે જલસો હવે આપણે કંઈ પ્રક્રિયા કરવાની થતી નથી એટલે અષ્ટકનો નિયમ એવું કહે છે કે ઉમદા વાયુઓ પ્રક્રિયા જ નહીં કરે પણ એ ખોટી વાત છે પરંતુ ઝેનોન અને ક્રિપ્ટોનના ઓક્સિજન તથા ફ્લોરિન સાથેના સંયોજનો
જેવા કે ઝેનોન ટાઇપ ફ્લોરાઇડ, ઝેનોન ટ્રાયોક્સાઇડ, ઝેનોન ઓક્સીફ્લોરાઇડ જોવા મળે છે. અષ્ટકનો નિયમ તો એમ કહી દે છે કે ઉમદા વાયુ જેવું થઈ ગયું એટલે આપણે કોઈ પ્રક્રિયા નહીં કરે, પછી પૂરું થઈ ગયું, એનો વહીવટ પૂરો. પણ અહીંયા એનો અર્થ એવો થયો કે તો ઉમદા વાયુઓ પ્રક્રિયા કરતા હોવા જોઈએ નહીં, પણ ઉમદા વાયુઓના સંયોજનો અસ્તિત્વમાં છે, તો અહીંયા અષ્ટકનો નિયમ શું થયો? ખોટો થયો કહેવાય. ઉમદા વાયુઓ પણ પ્રક્રિયા કરી શકે. એટલે જરૂરી નથી કે અણુની સ્થાયીતા માટે 8 ઇલેક્ટ્રોન પૂરા થવા જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? એવું જરૂરી નથી. તો તમને એમ પ્રશ્ન થાય, સાહેબ તો પછી ભણ્યા શું કરવા આપણે યાર? તમે પેલા ભણાવ્યું કે અણુની સ્થાયીતા માટે 8 ઇલેક્ટ્રોન થવા જોઈએ ને, હવે તમે એમ કહો છો ન થવા જોઈએ. તો ભાઈ એમાંથી શીખવાનું છે. શું શીખવાનું છે? તો કે શરૂઆતમાં જ્યારે હજી સુધી કોઈ પણ વસ્તુનું જ્યારે ઇન્વેન્શન થાય ત્યારે એક પ્રોપર લો સાથે, એક પ્રોપર સિસ્ટમ સાથે એનું અસ્તિત્વમાં આવે. એટલે શરૂઆતમાં સહસંયોજક બંધની સ્થાયીતા અષ્ટકના નિયમ વડે સમજી શકાતી હતી, પણ જેમ જેમ સમય આગળ વધ્યો એના પર રિસર્ચ થયું એટલે ખબર પડી કે નહીં ભાઈ, એવું નથી કે અણુ સ્ટેબલ હોવા માટે અષ્ટકના નિયમનું પાલન કરે જ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખ્યાલ આવ્યો? તો એ આપણે અહીંયા શીખવાનું હતું. બીજી વસ્તુ કે અણુની સ્થાયીતા અને આકાર એ અષ્ટકનો નિયમ સમજાવતો નથી. અષ્ટકનો નિયમ સમજાવતો નથી. અને બીજું, અણુની ઉર્જા વિશે, અણુની સાપેક્ષ ઉર્જા વિશે માહિતી પ્રાપ્ત નથી. અણુની સાપેક્ષ ઉર્જા, બરાબર, અણુ ઓછી ઉર્જા ધરાવતો હશે, વધુ ઉર્જા ધરાવતો હશે, એવી કોઈ ચર્ચા કોઈ જગ્યાએ અષ્ટકના નિયમમાં મેં તમને કીધી? મેં એવું કીધું SF6 છે વધુ ઉર્જા ધરાવતો હશે, PCl5 છે ઓછી ઉર્જા ધરાવતો હશે, કીધું છે એવું કંઈ નહીં. તો અણુની ઉર્જા કેટલી હશે? જો અણુ સ્થાયી છે તો ઉર્જા વધુ હશે કે ઓછી હશે? એ અષ્ટકનો નિયમ સમજાવતો નથી. તો આ એની અમુક ખામીઓ છે, અમુક પેરામીટર્સ છે જેણે ડિસ્કસ નથી કર્યા, જે કરવા જોઈતા હતા. ક્લિયર છે દરેકને? ઓકે, ચલો ફટાફટ જે છે એકવાર સ્ક્રીનશોટ લો એટલે આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરવી છે મારે. અષ્ટકના નિયમની અપવાદ, અષ્ટકના નિયમની મર્યાદા જોયા પછી હવે વાત કરવાની છે આપણે એવા પ્રકારના સંયોજનો કે જે એકબીજાના અણુ અથવા તો આયનમાં ઇલેક્ટ્રોન અને પરમાણુની સંખ્યા સમાન ધરાવતા છે. આમ તો આ ટોપિક જે છે તમે મે બી ચેપ્ટર નંબર 2 એટોમિક સ્ટ્રક્ચર્સમાં શીખેલા હશો, પણ જો કદાચ કોઈ વિદ્યાર્થી છે ત્યાં ન જોયું અથવા તો ન ખબર પડી તો એની અહીંયા ફરીવાર આપણે એકવાર રિવાઇઝ કરાવી દઈએ છીએ. એ છે આઇસોસ્ટર્સ. એ છે આઇસોસ્ટર. આઇસોસ્ટર્સ કોને કહેવામાં આવે છે? તો કે જે અણુ અથવા તો આયનમાં, જે અણુ અથવા તો આયનમાં પરમાણુની સંખ્યા અને કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય તો તેમને એકબીજાના આઇસોસ્ટર કહેવાય છે. જે અણુ અથવા તો આયનમાં પરમાણુની સંખ્યા અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય તો તેમને એકબીજાના આઇસોસ્ટર કહેવાય. લેટ અસ ટેક વિથ વન એક્ઝામ્પલ. દાખલા તરીકે કાર્બન મોનોક્સાઇડ N2CN-1, બરાબર. તો કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં પરમાણુની સંખ્યા જુઓ. પરમાણુની સંખ્યા, એક કાર્બન એક ઓક્સિજન, કેટલા થશે? 2. અહીંયા પરમાણુ કેટલા છે? નાઇટ્રોજન 2. આમાં પરમાણુ કોણ છે? કાર્બન અને નાઇટ્રોજન 2. તો પહેલી પ્રાયોરિટી પૂરી થાય છે પરમાણુની સંખ્યા. બીજી પ્રાયોરિટી જોઈએ છે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હંમેશા કેટલી થવાની છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હંમેશા પરમાણુ ક્રમાંક જેટલી થાય.
કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? તો કે કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 8. 8 ને 6 14. જો બાહ્યતમ કક્ષાના માત્ર નથી ગણવાના, કુલ ઇલેક્ટ્રોન. વેન યુ ટોકિંગ અબાઉટ ધ ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન યુ હેવ ટુ ટેક ધ એટોમિક નંબર. એ સમયે તમારે તેનો એટોમિક નંબર છે લેવાનો છે. કાર્બનનો એટોમિક નંબર 6, ઓક્સિજનનો એટોમિક નંબર 8. 6 + 8 = 14. 14 ઇલેક્ટ્રોન થશે. ચાલો N2 નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ, 2 નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ છે એટલે 7 + 7 એટલે 14. બરાબર. ચાલો હવે અહીંયા જોઈએ કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો થાય છે? 6. નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો થાય છે? 7. -1 વીજભાર ક્યારે ધારણ કરે દીકરા? તો કે -1 વીજભાર જ્યારે એક ઇલેક્ટ્રોન એમાં એડ થયેલો હોય તો અહીંયા -1 છે તો શું કરીશું? માઇનસ પ્લસ. સપોઝ કે -2 હોત તો +2 કરત. તો વિચાર કરો કે જો સર +1 હોત તો મારે શું કરવું પડે? તો એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો પડે, -1 કરત. ઓકે, ચાલો 6 ને 1 7, 7 ને 7 14. તો આ કન્ડિશન પણ એમણે ફૂલફિલ કરી છે. કઈ કન્ડિશન? પહેલી કન્ડિશન, પરમાણુની સંખ્યા સરખી હોવી જોઈએ, તો કે છે સરખી. હા. સેકન્ડ કન્ડિશન, કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી થવી જોઈએ, 14 છે, તો કે યસ. ઇટ મીન્સ કે આ બંને એકબીજાના, ટૂંકમાં આ બંને એકબીજાના આઇસોસ્ટર કહેવાય. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપું છું, તમારી પોતાની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે ચેક કરો અને મને ફટાફટ જવાબ આપો. NH3O પ્લસ એન્ડ NH3, હાઇડ્રોનિયમ આયન. H3O+ ને શું કહેશું બેટા? હાઇડ્રોનિયમ આયન. એન્ડ NH3 એટલે શું થશે? એમોનિયા. હાઇડ્રોનિયમ આયન એન્ડ એમોનિયા. ફટાફટ સોલ્વ આઉટ કરો અને મને કહો કેટલા પરમાણુ થાય છે અને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થાય છે. ચાલો પરમાણુની સંખ્યાની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. 3 હાઇડ્રોજન 1 ઓક્સિજન એટલે 4. 3 હાઇડ્રોજન 1 નાઇટ્રોજન એટલે 4. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ચેક કરશું આપણે. હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 1, એવા કેટલા હાઇડ્રોજન છે? 3. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 +1 વીજભાર ક્યારે પ્રાપ્ત કરે? તો કે જ્યારે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે ત્યારે. તો શું કરશું? -1. ઓકે, ચાલો તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થવાના છે તમારા ફટાફટ? તો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન થવાના છે. નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 7, હાઇડ્રોજનનો 3, 7 ને 3 10. તો પરમાણુની સંખ્યા પણ સમાન, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ સમાન, તો એકબીજાના શું કહેવાય? આઇસોસ્ટર્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ચાલો હજી એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે આપતો જાઉં છું. હોમવર્કમાં સોલ્વ આઉટ કરજે દીકરા. ન ખબર પડે તો મને અહીંયા પૂછવાનું જ છે તમારે. ઓકે, હોમવર્ક માટે એક્ઝામ્પલ તમને આપતો જાઉં છું. NO3 -1, BO3 -2 અને CO3 -2. BO3 -3, NO3 -1, BO3 -3, CO3 -2. NO3 -1 એને કહેવાય નાઇટ્રેટ આયન. શું કહેશું દીકરા આપણે? નાઇટ્રેટ આયન. BO3 -3 એને કહેશું બોરેટ આયન. એને કહેશું બોરેટ આયન. એન્ડ CO3 -2 તો એને કહેશું આપણે કાર્બોનેટ આયન. આ આપું છું તમને હું હોમવર્કમાં. સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ ચેક કરજો અને ચેક કરજો કે એકબીજાના આઇસોસ્ટર્સ છે કે નહીં. તો આજનો વિડીયો લેક્ચર છે થોડોક આપણો નાનો છે, અહીંયા સુધી રાખું છું એટલા માટે કે આગળ જે સહસંયોજક બંધ વિશેની બધી વાત કરી છે કમ્પ્લીટ કરજો. કાલના વિડીયો લેક્ચર્સમાં આપણે શરૂઆત કરવાની છે આયનીય બંધ વિશેની, જે બહુ અગત્યનો છે. અને એન્ડ ઓફ ધ સેશન આપણે આયનીય બંધ સમજ્યા પછી કમ્પેરિઝન કરશું આયનીય બંધ અને સહસંયોજક બંધ. શું ડિફરન્સ બંને વચ્ચે પડે છે, ક્યાં બંને એકબીજાથી જુદા છે. ઓકે, ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, ભણતા રહેજો. બાય.